ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੇ। मैं ऐसे लग तेन कहनी है भगत तू करो बाहर न जाया कर मेरे कोल रहा कर। मां तू मेरे ते कोई पाबंदी तो नहीं लगाएगी? पाबंदी ते लाऊंगी जे तू इंज नहीं मनेगा ते मैं तेरे पैरां च ब्याह दी बेड़ियां पा दांगी। अच्छा ते ब्याह कराएगी मेरा है? तो और की देख ना घर कितना सुन्ना सुन्ना है। तेरी वोटी आएगी ओदे हासे छनकणगे जब तू बाहर अंदर जाया करेगा ते ओ मेरे कोल रहा करेगी। पर मां मैं तो तेरी वोटी वेख भी नहीं है। सच्ची? हाँ बिल्कुल सोहनी है, बहुत सोहनी। कित्थे मिली तेनू? बस राह जांदे मैं गली चों लंघ रहा सा इंज वेख रहा सा जिवें कुछ ना वेख रहा होवां ते मां उन्हें बड़े मान नाल बड़े गौर नाल मेरे वाल तक्किया ते मैं चेतन हो गया। मां पहचान गया उसनूं। पर मां दे पैरां विच बेड़ियां सन, ओदे कपड़े लीरो लीर सन। ओदी हालत किन्ने कीती? मैं उसने पूछया मां फिर ओने की किया? ओ हस पई। ओ हसदी भी इस तरह सी मां जिवें तू हसदी, ओ वेखदी भी इस तरह सी मां जिवें तू वेखदी। कौन सी हो भगत? छेती दस। इन्नी दुखियारी, इन्नी बेचारी, इन्नी मजबूर कौन सी हो भगत? छेती दस मैनू। ओ मेरे देश दी धरती सी मां। मैं उसने पूछया कि तेरे पैरां विच बेड़ियां क्यों ने? कहन लगी अपने प्यो कोलों पुछ। मैं उसने पूछया कि तेरी मांग में सुहा क्यों है? कहन लगी अपनी मां कोलों पुछ। मैं उसने पूछया तू इन्नी बेबस इन्नी निडर क्यों है? कहन लगी अपने चाचे कोलों पुछ। ते मां ये सुन के मेरा खून खौल उठा, बदन लावा लावा हो गया। मैं उसने कहा कि तू भगत सिंह दी अखां च वेख, मैं तेनू आजाद करावांगा, मैं तेरे लिए खून देवांगा। ये खून हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब धर्मां दा होएगा। तू खून विच नहाई जाएगी, 4 वेदां दा पाठ होएगा, गुरबाणी दा गायन होएगा, कुरान पढ़ी जाएगी, तो फिर तू आजाद होएगी। ते मां ओने बड़े मान नाल बड़े गरूर नाल मेरे वाल तकिया ते मैनू कहन लगी भगत मैं तेरा इंतजार करांगी। ते मां मैं इसनूं लैण वास्ते जा रहा, तेरा आशीर्वाद लैण वास्ते आया। आया भी है ते विदायगी लैण वास्ते जा रहे हैं ते भी नहीं दस रहा कि कदों वापस आएगा। जा रहे हैं ते भी नहीं दस रहा कि रणभूमि च जा रहे हैं कि सिपाही वांग लांघते जा रहे हैं। चिट्टे दिन च मैं जो तेरे वास्ते सुपने वेख्या करती सी, रोज शाम नूं गरूहां ते खलोती तेरी वाट इंच वेख्या करांगी जिवें तू हुणे ही परत के आ जाएगा। भगत वैसे जदों तू बसंती रंग दी पग बंनदा है ना तेरे ते बड़ी फबदी है। ये बसंती रंग तां जिंदगी दा प्रतीक है मां। जिवें पतझड़ तो बाद बसंत बहार जिंदगी विच अनेकां रंग लैके आउंदी है, उसे तरह जदों वरियां दी गुलामी तो बाद साडा देश आजाद होएगा तां लोकां दे चेहरे भी इसे तरह चहक उठणगे जिवें पतझड़ तो बाद बसंत बहार आउंदी है। मेरा रंग दे बसंती चोला ओए रंग दे बसंती चोला माय रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे बसंती चोला ओए रंग दे बसंती चोला माय रंग दे बसंती चोला। इस चोले नू पावन वाली रानी लक्ष्मी बाई सी। इस चोले नू पावन वाली रानी लक्ष्मी बाई सी। जिसने सिर ते कफन बन के चुन्नी सिर तो लाई सी। जिसने सिर ते कफन बन के चुन्नी सिर तो लाई सी। अज उसे नू पाके निकलिया, अज उसे नू पाके निकलिया मस्ताना टोला। मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे बसंती चोला। इस बसंती चोले नू प्रताप ने जद अपनाया सी। इस बसंती चोले नू प्रताप ने जद अपनाया सी। तलवारां दे साए विच उस गीत वतन दा गाया सी। तलवारां दे साए विच उस गीत वतन दा गाया सी। वेख शहीदां दी
बसंती ਸਾਥੀਓ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਾਤਲ, ਹੱਤਿਆਰੇ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਜ਼ਾ ਅੱਜ ਬੜੀ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਕਾਦ ਇਨਕਲਾਬੀ ਉੱਠਦਾ ਸੀ, ਸਲਤਨਤ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਾਂ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ, ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਪੂਰਬ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਤੜਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਂਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਰਮਾਨ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਦਈਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 14 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਤੇ 12 ਪੈਂਟ ਮਾਰੇ ਸੀ। ਕੱਚੀ ਉਮਰ ਸੀ, 12 ਨੀਲੀਆਂ ਲਾਸਾਂ ਉੱਪਰ ਆਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਖੂਨ ਵੀ ਰਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਖਮੀ ਚੀਤੇ ਵਾਂਗ ਗੁਮਨਾਮ ਹਨੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਖੰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਦਰ ਸ਼ਿਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਇਕੱਲਾ ਤਨਹਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਟਟਪੁੰਜੀਆਂ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਤੇ ਡੋਡੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਨ, ਲੱਖਾਂ ਹਨ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭਗਵਤੀ ਚਰਨ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ। ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਓ। ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬੜਾ ਅਨਮੋਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਡਰਪੋਕ ਤੇ ਕਾਇਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਛੱਲੀ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਰਹੋ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਗਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬੰਬ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸਪੂਤ ਜਤਿਨ ਦਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਲਾਹੌਰ, ਦਿੱਲੀ, ਕਲਕੱਤਾ, ਝਾਂਸੀ। ਪਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ, ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਬੈਂਕ, ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਫਟੇਗਾ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫਟੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ 1, 2 ਜਾਂ 10 ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਅਰਪਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਅਹਿੰਸਾ ਪਰਮੋ ਧਰਮ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਆ ਬਗਲ ਵਿੱਚ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੱਪੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪੁੱਜਾਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ 1, 2 ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਬ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਿਉਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਠਾਣ ਹੀ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ, ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ? ਕਹੋ। ਸਾਥੀਓ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਾਥੀ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਗਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਰੇ ਵਾਂਗ ਬੇਚੈਨ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੈ ਨੌਜਵਾਨੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਨਕਲਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਰੀਖ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਾਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ, ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਾਨ ਦੇਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜਾਨ ਦੇਵੇਗਾ, ਲੱਖਾਂ ਭਗਵਤੀ ਚਰਨ ਦੇ ਵਿਜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ਮਾ ਨੂੰ ਜਗਾਈ ਰੱਖਣ। ਯਕੀਨਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਨਤਾ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਨਾਰਾ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਕੱਟ ਦੇਗਾ, ਹਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਦਲ ਦੇਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰ ਵਾਂਗ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਫੂਕ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਾਡਾ ਨਾਰਾ ਇਨਕਲਾਬ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਾਥੀਓ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਪਨਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਬੀਜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰੱਖੀਏ। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जिंदाबाद। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਕਹਿਕਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਰੋਸ਼ਨ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। हाँ क्योंकि भारत ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਜਲੂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਖਿਲਾਫਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਡਾਕ ਲੁੱਟ ਲਓ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੋਰਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਮ ਵਾਂਗ ਜੀਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ओ इनकलाब दा मारिए नारा, तू जिंदाबाद बोल साथिया, तू जिंदाबाद बोल साथिया। होया वे सामने जो मौत नाल खेडे, ते जिंदगी दा पाशा छुट के, ते जिंदगी दा पाशा छुट के, ते जिंदगी दा पाशा छुट के, ते जिंदगी दा पाशा छुट के। साइमन को भी चलाया। क्यों खान, कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है हजूर। शेर ते बकरी इक्को घाट ते पानी पींदे ने। मैं क्या शेर तो कोई रहा नहीं जी, सब बकरी बन गए ने। ओए शेर सारे मुक गए, एक ते थोड़ी जी गल है। ए सब पात्रों दी देन है। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹੋ। जनाब तुसी सफर ਲਈ ਵੇਲਾ ਬਣਵਾਈਆਂ। ਪਰ ਲੋਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਢੋਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ। ਓਏ ਪਰ ਸਫਰ ਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੈ ਦੇਖ ਹੁਣ ਸ਼ਾਹਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੇ ਭੂਆ, ਸ਼ਾਹਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੇ ਮਾਸੀ, ਮਕਾਨੇ ਤੇ ਸੌਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਭ ਬਾਤਰੋਣਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹੋ। ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਬਣਵਾਈਆਂ, ਗਵਾਹ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰੀਤ ਚਲਾਈ। ਪਰ ਲੋਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹ ਝੂਠੇ ਭੁਗਤਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਪਰ ਗਵਾਹ ਭੁਗਤਦੇ ਤੇ ਨੇ, ਮੰਨਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਭ ਪਾਤਰ ਹੋਣਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹੋ। ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹਾਉਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਲੋਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵਲੈਤੀ ਸਾਬਣ ਵੇਚਣ ਦਾ ਬੜਪੰਚ ਰਚਾਇਆ। ਓਏ ਪਰ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਿਆਂ ਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਬਾਦਰ ਹੋਣਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹੋ। ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਏ, ਬੁਰਸ਼ ਬਣਾਏ। ਪਰ ਲੋਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵਲੈਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਫਾ ਵਧਾਇਆ। ਓਏ ਪਰ ਲੋਕੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਟਿੱਕਰ ਚੱਬਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚ ਗਏ। ਇੱਕ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਬਾਦਰ ਹੋਣਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹੋ। ਹਜ਼ੂਰ ਗਰੀਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਹੋ,
ਭੁੱਖੇ ਜੰਮਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਪਰ ਹੁਣ ਜੰਮਦੇ ਮਰਦੇ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਨੇ। ਵੇਖ ਹੁਣ ਜੰਮਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਾ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਏ ਤੇ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਾ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਇੱਕ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੰਨਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸਭ ਬਾਦਰ ਹੋਣਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ? ਅਸੀਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ ਉਦੋਂ ਬਣ ਜਾਾਂਗੇ ਨਚਾਰੀ। ਨਚਾਰੀ? ਹਾਂ, ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ। ਹਾਏ ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਨਚਾਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹਜ਼ੂਰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ ਹਜ਼ੂਰ। क्यों मारा गया? फसल नहीं हुई, मैं मालिया नहीं दे सकता हजूर। मालिया नहीं दोगे तो सरकार कैसे चलेगी? मैं अगले साल दे देवांगा हजूर। अपने सिपाहियों ने खो क्यों मेरी कुर्की ना करने। नो 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 नो, सख्ती के बिना सरकार नहीं चलती। पर हजूर सरकार नु प्रजा का ख्याल रखना चाहिए हजूर। प्रजा को भी चाहिए कि वो भी सरकार का ख्याल रखे। मैं अपनी पगड़ी तोड़े कदम च रखदा है हजूर। हम इस पगड़ी का क्या करेगा? हम तो पगड़ी पहनता नहीं। हाँ, हो सकता है कि फ्यूचर में कोई सरकार ऐसी आए जिसको वोटों की जरूरत हो। वोटों के लिए फिर वो जहाँ जाए वहीं की पगड़ी पहने। वो पंजाब जाए तो पंजाब की पगड़ी पहने, वो राजस्थान जाए तो राजस्थान की पगड़ी पहने। और जब वो साउथ जाए तो वहाँ की पगड़ी पहने। हम इस पगड़ी का क्या करेगा? हम तो पगड़ी पहनता नहीं। पगड़ी संभाल जटा, पगड़ी संभाल ओए, लुट लिया माल तेरा हाल बेहाल ओए। पगड़ी संभाल जटा, पगड़ी संभाल ओए, लुट लिया माल तेरा हाल बेहाल ओए। पगड़ी संभाल जटा, पगड़ी संभाल ओए, लुट लिया माल तेरा हाल बेहाल ओए। तेरी कित लुटी जाने कट्ठे हो लुटेरे, कणक तेरी लुट ले जानी, तूड़ी पानी पल्ले तेरे, हुंदी क्यों है जग्गों बारी, पुछे सवाल ओए। पगड़ी संभाल जटा, पगड़ी संभाल ओए, पगड़ी संभाल जटा, पगड़ी संभाल ओए, पगड़ी संभाल ओए, पगड़ी संभाल ओए। दुर्गा भाभी जी, दुर्गा भाभी जी, कौन हो बई तुसी? दुर्गा भाभी जी, की गल पछाण वाली तुसी हैं? भगत सिंह ते कौन है? बुझो बड़ा। ले बई राजगुरु तुसी दोवां ने एक ही भेष बनाया है। ਦੁਰਗਾ ਭਾਬੀ ਜੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਮੰਗਾਰਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਮੋੜ ਆਏ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟ ਸਟਾਰਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੁਰਗਾ ਭਾਬੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਜ ਹੱਥ ਲਮਕਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਜੱਟ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਭਾਬੀ ਜੀ ਘਬਰਾ ਕੇ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਸੁਖਦੇਵ ਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ? ਦੁਰਗਾ ਭਾਬੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਚੰਨਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਕਾਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਭਾਬੀ ਜੀ ਉਸ ਮੂਰਖ ਨੇ ਵੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਮੁਫਤੋਂ ਮੁਫਤੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਲਾਲਚ ਵਸ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਨ ਪਰ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਭੁੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚ ਨਿਕਲੇ? ਅਸੀਂ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ? ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਟਿਕਟਾਂ। ਉਹ ਦੁਰਗਾ ਭਾਬੀ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਨੇ ਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਦੀ ਨੂੰ ਤਾਰ ਭੇਜਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਬਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਟਿਕਾਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਇਸੇ ਹਰਕਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁਰਗਾ ਭਾਬੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਸਮਝੋ। ਬਸ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੁਲੀਆ ਬਦਲ ਦਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਲੌਂਗ ਕੋਟ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਹੁਲੀਆ ਬਦਲਦਾ। ਹਾਂ ਬਈ, ਹਾਂ ਭਗਤ, ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੁਲੀਆ ਬਦਲਣਾ ਜਲਦੀ ਕਰ। ਹਾਂ ਬਸ ਮੈਂ ਵੀ ਪਜਾਮਾ ਹੀ ਪੁੱਠਾ ਜਿਹਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਠਾ ਵਾ ਹੈ। ਰਾਜਗੁਰੂ ਕਿ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਸਕਾਟ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਹਾਂ ਭਾਬੀ ਜੀ ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਨਿਕਲ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ? ਭਾਬੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਾਂਡਰਸ ਲੱਗਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਧਮਾਕਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂ ਭਾਬੀ ਓਏ ਭਗਤ ਜਲਦੀ ਕਰ। ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਵਾਸਤੇ ਤੁਕਤੁਕੀ ਜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਧਰੇ ਲੁਕ ਛੁਪ ਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੜਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਾਂ ਭਾਬੀ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੰਟਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੁਰਗਾ ਭਾਬੀ ਜੀ ਕੈਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ? कैसा लग रहा है? एंड काला साहब। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣੋਗੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੇਨ। ਇਹ ਬਣੇਗਾ ਸਾਡਾ ਨੌਕਰ। ਲੈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਜਲਦੀ ਕਰ। ਤੇ ਕਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਸਚਿੰਦਰ ਵੀ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਦੁਰਗਾ ਭਾਬੀ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁੱਕ शामिल